салом. ахбори муҳимтарини рӯзро аз студияи радиои Озодӣ аз шаҳри Прага ман Шаҳлои Гулхоҷа тақдим мекунам. имрӯз дар барнома коршиносони кишварҳои узвии Иттиҳоди иқтисодии Авроосиё талош доранд мақомоти Тоҷикистонро барои узвият дар ин созмон мутақоид созанд. мақомоти Тоҷикистон мегӯянд сари ин масъала фикр мекунанд. ҳомиёни ҳуқуқ дар Покистон мегӯянд ҳукумат токунун барои аз байн бурдани қатлҳои номусӣ муваффақ нашудааст. ҳар рӯз ду зан дар ин кишвар қурбони қатли номусӣ мешаванд. вақте занг зада хабари марги духтарамро гуфтанд, эҳсос кардам ки осмон ба сарам ва замин зери поям фурӯ рафт. дар маркази Душанбе як мошин оташ гирифт ва 2 нафар ҷароҳат бардоштанд. мақомот мегӯянд ки садама сабаби сӯхтор шудааст. ва ҳоло тафсири хабару гузоришҳо. сафири амрико дар Душанбе мегӯяд ҳушдории ҳукумати кишвараш дар бораи хатари амалҳои террористӣ дар кишварҳои Осиёи марказӣ аз ҷумла Тоҷикистон ҷой дорад. Элизабет Миллард дар ин бора рӯзи 22 ноябр дар ҳошияи як нишасти занони соҳибкор дар Душанбе ба радиои Озодӣ чунин гуфт: мо вазифадор ҳастем ки шаҳрвандонамон дар саросари олам аз ҷумла ҷаҳонгардонеро ки эҳтимолан мехоҳанд аз ин ҷо дидан кунанд, аз вазъ дар ин кишвар огоҳ кунем. ин таҷрибаест ки мо дар тамоми ҷаҳон ба кор мебарем. вақте мо дар даст иттилоъ дорем, онро ба самъи умум мегузорем. мо дар бораи вазъ дар минтақа огаҳ ҳастем. вақте мо ин иттилоъро дарёфт кардем, ба самъи кормандонамон дар ин ҷо расондем. бале, мо ин хабарро нашр кардем ва бале, он воқеан ҳам ҷой дорад. ҳар вақте ки хабар нав шуд, мо боз ҳам онро ба иттилоъи ҳамагон мерасонем. рӯзи 9 ноябр ҳукумати амрико аз шаҳрвандонаш дар Тоҷикистон хост ки земни гаштугузор эҳтиёткор бошанд, зеро гурӯҳҳои террористӣ ният доранд ҷойҳои серодамро ҳадаф бигиранд ва ё марзи давлатии Тоҷикистон бо Афғонистонро убур намоянд. дар талоше барои мутақоид кардани Тоҷикистон ҷиҳати пайвастан ба Иттиҳоди иқтисодии Авроосиё гурӯҳе аз коршиносон дар Душанбе ҷамъ омада дар бораи суду зиёни ин созмон барои Тоҷикистон гуфтанд. дар ин нишаст дар рӯзи 22 ноябр дипломатои Русия ва коршиносони Қазоқистону Қирғизистон ва Тоҷикистон ширкат доштанд. Русия пофишорӣ дорад ки Тоҷикистон ба Иттиҳоди иқтисодии Авроосиё шомил шавад, вале мақомоти Тоҷикистон мегӯянд ҳоло фоидаву зарари иттиҳоди зери раҳбарии Русияро меомӯзанд ва маълум нест ки кай қарори ниҳоӣ дар бораи вуруд ба созмон қабул мешавад. коршиносони қирғизу қазоқ дар нишаст гуфтанд ки кишварҳояшон баъди ворид шудан ба Иттиҳоди иқтисодии Авроосиё фоида диданд ва ҷумла кору зиндагии муҳоҷирони қирғиз дар Русия осон шуд ва интиқоли пул ба кишвар афзоиш ёфт. аммо ба ақидаи коршиносони дигар дар сурати шомил шудан ба Иттиҳоди иқтисодии Авроосиё корхонаҳои Тоҷикистон ба рақобати корхонаҳои Русияву дигар кишварҳои минтақа тоб наоварда муфлис мешаванд. ба ин иттиҳод Русияву Беларус, Қазоқистону Қирғизистон ва Арманистон шомил ҳастанд. Русия то ин дам барои аъзо шудани Тоҷикистон ба Иттиҳоди иқтисодии Авроосиё аз фишангҳои мухталиф истифода кардааст. ахиран ин кишвар кори аксар шӯроҳои илмиро дар Тоҷикистон боздошт. олимони тоҷик маҳз дар шӯроҳои илмӣ рисолаҳои худро дифоъ карда ба Русия мефиристоданд то комиссияи олии санҷишӣ кори онҳоро арзёбӣ ва барояшон унвони илмӣ диҳад. чунин тасмими Русияро унвонҷони тоҷик хуб пазируфтанд ва мегӯянд вобастагии кишвар дар ин робита рафъ мешавад. аммо мунтақидон баронанд ки баръакс дар ин сурат хатари ба дасти афроди ношоиста афтодани унвонҳои илмӣ бештар мегардад. Абдулло Ашуров ин мавзӯъро пайгирӣ кард. рисолаи илмии Муҳаммад Мусо Ҷураев унвонҷӯи тоҷик дар арафаи анҷомёбӣ аст. аз оне ки комиссияи аттестатсионии Русия кори чанде аз шӯроҳои илмиро дар Тоҷикистон қатъ кард нигарон нест. мегӯяд замоне фаро расидааст ки Тоҷикистон комиссияи олии аттестатсионии худро фаъол кунад. خیلی که این توی قدر چه ما ترجمه میکنیم به زبان روسی و میگیریم باز چی با وقتی رسیا پیشنهاد میکنیم برای ما قدر میخوایم که در وطن خود ما امید وقت تشکیل شود و ما در اینجا رساله نامزدی خود را حمایت کنیم. تاجیکستان پس از پاشخوری اتحاد شوروی ارتباطش را از کمیسیای عالی اتستاسیونی روسیه و یا واک نکند و تا به حال مدرک های آلمان تاجیک را روسیه می‌دهد.
دیگر کشورهای پساشوروی وکهای ملی خود را در دوام این سالها تأسیس داده از وابستگی وک روسیه رها شدند. در تاجیکستان سالهاست بحثی قطع کردن وابستگی از وک روسیه و تشکیل همین گونه کمیسیه در تاجیکستان ادامه دارد. طرفداران این اقدام میگویند در صورت تأسیس وک در تاجیکستان وابستگی کشور از روسیه در این رابطه رفع می شود و عنوانجویان جوان سالها منتظر جواب روسیه نمی شوند. ما در بین راه نمیمونیم. خوب میشد، بسیار خوب می بود که خب برادرای روسی با ما دوستی و رفاقتشون ادامه میدادن. به منفعت دو کشور است. نبینه حاضر به خاطر همون دیپلمای روسی و اینون از کشورهای شرق افغانستان و ایران و پاکستان و هند و همه جا خب عنوانجوها می آمدند که اگر رساله علمی نویسن دیپلم روسیه را بگیرن. لیکن اگر گفته باشیم که اون سطح علمی روسیه تاجیکا اندک پایان فرآورده باشن دروغ است. علمای ما مسئولیت شناسترن از همه اونهایی که حاضر امروز دعوای بزرگی میکنند. تاجیکستان 2 سال قبل تصمیم گرفته بود کمیسیه عالی اتستاسیونی خود را تأسیس داده مستقلانه به عالمان جوان عنوان PhD را بدهد. با یک قرار رئیس جمهور این گونه کمیسیه تأسیس یافته همینک 2 سال باز فعالیت دارد. ممکن است در سال آینده حرکت حمایت دیسرتاسیون در همینجا آغاز یابد عمل کند. منتقدان تأسیس وک ملی در تاجیکستان بر اینند که در این صورت ریسک خرید و فروش عنوانها و به دست افراد ناشایسته افتادن عنوانهای علمی می افزاید. تبریز تازگی و آزادگی مسئولیت خودمان است. همین کار کنیم که انسانهای پاک آزاده و خردمند دانشمند و مقام شناس در جای خود باشند. ҳоло назаре меандозем ба Туркия. ҳукумати ин кишвар лоиҳаи базбарангези қонунеро пас гирифт ки ба таҷовузи ҷинсии духтарони ноболиғ дахл дошт. дар ин бора Бинали Елдирим нахуст вазир рӯзи 22 ноябр хабар дод ва гуфт ки тар барои бознигарӣ аз баррасӣ гирифта шуд. баъди пешниҳоди ин тарҳи қонун ки иҷоза медод таҷовузгарон ба духтари таҷовузшуда издивоҷ кунанд, ҳазорон нафар дар шаҳрҳои Туркия раҳпаймоӣ карданд. ба ақидаи эътирозгарон тарҳи қонун як нав اجازه دادن به تجاوز جنسی است. درباره این طرح جنجالی صحبت داشتم با قدرت شهیدی، همکارم از رادیوی فردا که موضوع را پیگیری کرده است. اصلا می گفتید که دلیل و وجه‌های حکومت ترکیه برای پیشنهاد این طرح چی بود؟ حکومت ترکیه چندین دلیل مطرح کرده بود برای این طرحش که به پارلمان فرستاده بود. یکی از اونها این بود که چون در ترکیه به طور سنتی ازدواج در سنین پایین به ویژه در شهرهای کوچک و در مناطق مرزی انجام میشه، سالیان سال هست، میخواست یک نوعی این رو قانونی بکنه. و دلیلی هم که مطرح نکرده بود ولی مفسران میگفتن این بود که تعداد زندانیان در زندانهای ترکیه میخواست کاهش بده. وزیر عدالت ترکیه در پارلمان بود و توضیح داد که این طرح اساساً که در 45 ماده تدوین شده بود برای این بود که توازنی بین کسانی که به جرم‌های تجاوز جنسی به دختران در زندان هستند و ازدواج‌هایی که غیرقانونی هست در سنین غیرقانونی و سن زیر 18 سال انجام میشه به صورت قانونی در بیاد. خب میتوان گفت که شاید حکومت یگان پنهانی داشت، یگان نظرهای پنهانی، یگان هدفهای پنهانی. مفسران سیاسی و رسانه‌های ترکیه این مسئله را مطرح کردند که بعد از کودتای نافرجام تابستان امسال از طرفی در زندان دیگر جا نیست، برای اینکه میدونین که بیش از 70,000 نفر در چند ماه اخیر در ترکیه بازداشت و زندانی شدند. وزیر عدالت ترکیه هم چند روز پیش گفت که بین 3 تا 4,000 نفر از مجرمانی که بنابر دلایل اتهامات تجاوز جنسی در زندان هستند میتونن با استفاده از این قانون از زندان آزاد بشن، ولی هیچ موقع حکومت تایید نکرد که هدفش آزاد کردن این 3-4 هزار نفر هست. ولی همین اظهارات وزیر عدالت ترکیه هم باعث جنجالی در ترکیه شد و شما هم اشاره کردید بسیاری از گروه‌ها و احزاب سیاسی و مردم عادی در ترکیه و در جامعه بین‌المللی اعتراض کردن به این طرح. تشکر زیاد. خوش آمدید بار دیگر.
برنامه را با گزارشی از پاکستان ادامه می‌دهیم. حامیان حقوق در پاکستان میگویند هرچند حکومت برای از بین بردن قتل‌های ناموسی چاره‌های اندیشیده است، ولی این رسمی ارتجاعی همچنان در سراسر کشور وجود دارد. در پاکستان اگر زن مخالف رضایت خویشاوندان شوهر کند، او را می‌کشند، چون گویا به شأن خانواده اسناد آورده است. تلاش‌های حکومت برای محو این ظهورات زیاد نتیجه ندادند. گزارش نوبتی از همکاران ما از رادیوی مشعل است. جسد این دختر 16 ساله را بعد 2 روز ازدواج در اتاق خوابش در دره سوات پاکستان پیدا کردند. او را کوفته و نفسگیر کرده کشتند. شوهرش که به قتل متهم می شود منتظر حکم است. دختر ظاهرا قربانی دیگر قتل‌های ناموسی در پاکستان است. وقتی زنگ زده خبر مرگ دخترم را گفتند، احساس کردم که آسمان به سرم و زمین زیر پایم فرو رفت. در پاکستان یگان عضو خانواده و اساساً دختران را برای گویا اسناد آوردن به شأن عائله میکشند و این عنعنه را قتل ناموسی مینامند. کمیسیون حقوق انسانی پاکستان میگوید تنها در سال 2015 1096 دختر با بهانه بی‌آبرو کردن خانواده کشته شدند. مخالف خواهش اعضای خانواده ازدواج کردن و ارتباط بینکاح با مرد در نظر قاتل اسناد آوردن به آبروی عائله به حساب می رود. نصیب جان 20 ساله میگوید همین سال وقتی مهاجرتی کاری شوهرش او را پدر عروس و خوشدامنش چند بار کار زدند. او با یک عذاب از چنگ خانواده شوهر رها شد و پیش والدانش آمد. حالا شفا می‌یابد و میتواند در این باره گپ زند. مرا 52 بار کار زدند. یگان جای بدنم آباد نیست. فقط حلقم آسیب ندیده است. گردنم را بریدند. هر دو دستم سیاه است. به اینجا و این جایم هم کار زدند. حامیان حقوق میگویند تنها امسال در دره سوات 45 زن را قتل ناموسی کردند. اکثریت قاتلان هم جزا نگرفتند. د بد مرغه په دې جرمونو کې چې څوک شامل وي، متاسفانه بسیاری از عاملان جنایت خویش نزدیک قربانی هستند. برادران، پدران، شوهر و فرزندان همشان در قتل شریکند، چون یکی میکشد دیگران پنهان می‌دارند. نو هغه ټول د دې د مرګ کې اول خو شامل وي. پارلمان پاکستان ماه اکتبر قانونی را قبول کرد که دیگر اجازه نمی‌دهد اعضای عائله گناه کسی را که قتل ناموسی کرده است ببخشند، ولی این کافی نیست و به گفته حامیان حقوق پلیس باید به فشار سیاستمداران و ملاها تن نداده این گونه قضیه ها را عادلانه تحقیق کند. پلیس میگوید افکار عموم را باید تغییر داد. عموما چنین خانواده ها نه سواد دارند نه شرف انسانی و نمیدانند حقوق انسان چیست. دانش انسان ها را دیگر میکند، اجتماعی میکند و تحمل میآفرد. به دیگران گوش کردن را میآموزد. گروه های حامی حقوق میگویند حکومت باید برای زنان پناهگاه های بیشتری بدهد تا از جبر همسران ظالم و خانواده های خشن پناه برند، ولی این تدبیری کار نیست، زیرا صدها چاره دیگر لازم است تا به قتل خواهر از دست برادر در پاکستان خاتمه دهند. حالا برمیگردیم به تاجیکستان. در یکی از راه‌های مرکزی دوشنبه بر اثر برخورد دو ماشین سبک‌رو یکی از آنها آتش گرفته است. ویدیویی که یک کاربر وبسایت آزادی فرستاند سوختن این ماشین را نشان می‌دهد. صدمه نقلیاتی صبح بر وقت 23 نوامبر در یکی از محله‌های مرکزی دوشنبه در نزدیک نیتیاتر وطن رخ داد. وزارت امور داخلی تاجیکستان سبب‌های صدمه را تحقیق می‌کند. به گفته مقامات دو راننده در نتیجه صدمه جراحت‌های سبک برداشتند و به جان آنها خطر تهدید نمی‌کند. وزارت امور داخلی گفت سر و صدا درباره آنکه ماشین ترکیده است واقعیت ندارد. و خبری ورزشی هم داریم. ورزشکاران تاجیک در مسابقه بوکس حرفه‌ای در شهر سنت پترزبورگ روسیه بر رقیبانشان پیروزی به دست آوردند. مجزن تاجیک شفقت جان رحیموف در سبقت بوکس حرفه‌ای در وزن توپ 59 کیلوگرم بر جری کاستووارد از فیلیپین غلبه کرد. مجزن دیگر تاجیک محمد خوجا یعقوبوف در این سبقت در وزن توپ 61 کیلو رقیبش نیکولای بوزولین را از روسیه شکست داد. محمد علی ورزشکار دیگر تاجیک در سبقت بوکس حرفه‌ای در وزن توپ
72 кило ба рақибаш Дмитрий Антипови русиягӣ дар сонияи 51-уми раунди аввал бо нокаут пирӯзӣ ба даст овард. ҳар се ин мужзан айни ҳол дар шаҳри Санкт-Петербург ба сар мебаранд ва дар мусобиқоти бокси ҳирфаи Тоҷикистону Русияро намояндагӣ мекунанд. бо нашри ин хабар барномаи имрӯзро поён мебарем. хабарҳои бештарро дар вебсайти озодӣ.орг ва саҳифаҳои вижаи мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ бихонед. мо ҳамчунин наворҳои диданиро дар YouTube мегузорем. бо мо ҳамеша дар ҷарони хабарҳои тоза хоҳед буд.